are variables. Parivartin variables means all variable and all costs are variable. Arthat, it means there is no fixed cost in long run. Long run सबै cost चाहिँ variable cost हुने. Long run मा all there is no fixed cost in long run. Is long run मा in long run all factors of production are variables and all costs are variables. It means there is no fixed cost. Ani long run average cost. Long run average cost is cost per unit output in long run. Hey, long run cost, average cost is LAC is cost per unit output. 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 Cost अर्थात it is अर्थात हजुर So you long run average cost standing curve सबै एउटै हो हजुर you long run average cost standing curve you decision making curve सबै एउटै हो यो भनिन्छ भने long average cost लाई planning curve decision making curve भनिन्छ भने है learning curve अर्को learning curve पनि भनिन्छ यसैलाई अहिलेसम्म तल लेख्नु it is also known as learning curve पनि भनिन्छ decision making curve planning curve or learning curve अहिले नयाँ शब्दहरु चलेको learning curve है output all in long run एउटै नेमिङ भएको कारणले कहिले फेरि यही नभनिकन यो भन्ला अर्को नेमिङ मैले फ्याक्टै तपाईले क्वेशन रेज गरेर आयो यसलाई लर्निङ कर्व पनि भनिन्छ पर युनिट इन लङ रन अथवा LAC इज इक्वल टु LTC long run total cost LTC by quantity हुन्छ long run total cost by quantity LTC by Q long run total cost by quantity हेर्नुस् long run total cost by quantity 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 LAC बराबर long run total cost by quantity भयो all factors of production are variable and all costs are variable value. It means there is no long run cost, there is no fixed cost in long run or long run average cost is cost per unit output in long run. वा LAC LTC भनेको के भयो भने हाम्रो LTC long run total cost र Q भनेको output हेर्नु Q is equal to output Q is equal to output value हेर्नुस् long run total cost and Q output it is also by the long run average cost average cost is also termed as के भनिन्छ long run average cost is also termed as long run average cost is also termed as planning curve decision making curve termed as planning curve or any decision making curve or SLI के पनि भनिन्छ भने learning curve हेर्नुस् learning curve ज्ञान दिने learning curve decision making curve also known as learning curve decision making curve it gives certain LAC अर्थात LAC
gives answer of the following questions. Following questions. Answer of the following questions. Answer of the following questions. Answer of the following questions. Number 1 मा what to produce, where to produce. जस्तै के भने what to produce, के उत्पादन गर्ने, एक क्वेशन भयो. क्वेशन नंबर 1 क्वेशन रेज भयो, के उत्पादन गर्ने, what to produce अनि where to produce, कहाँ उत्पादन गर्ने अनि when to produce, where to produce, what to produce, है, when to produce अनि what to produce, when to produce, where to produce, whom to produce, कसका लागि गर्ने, किन गर्ने, कहिले गर्ने. हेर्नुस्, प्लानिङ कर, डिसिजन मेकिङ कर, what to produce, where to produce अनि what, where, when, हैन, where to produce अनि when to produce, अनि त्यस्तै गरेर अनि how much to produce, कति उत्पादन गर्ने. हेर्नुस्, how much to produce, how much to produce, how much to produce, how much to produce, कति त कहाँ गर्ने, कहिले गर्ने. why to produce, किन गर्ने. हेर्नुस् अनि why to produce, किन उत्पादन गर्ने अनि whom to produce, to कसका लागि गर्ने, कुन ग्रुपका लागि गर्ने. इन्कम ग्रुप, हाई इन्कम, लो इन्कम ग्रुप अनि तपाईको डेमोग्राफिकमा चाइल्ड, मिडिल र ओल्ड एजका लागि. हेर्नुस्, कहाँ गर्ने, व्हाट इज, के गर्ने पहिले अनि वेयर टु प्रोड्युस, कता उत्पादन गर्ने अनि त्यस्तै गरेर when to, कहाँ कहिले गर्ने, whom, हाउ मच, कति गर्ने उत्पादन, why to produce, किन गर्ने, whom to produce, कसका लागि गर्ने. यी तपाईको क्वेशनहरुको आन्सर दिने भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई लर्निङ कर्व पनि भनिन्छ भने. इट इज अल्सो नाउन एज लर्निङ कर्व, डिसिजन मेकिङ कर्व. हेर्नुस्, लर्निङ कर्व भने प्लानिङ कर्व और डिसिजन मेकिङ कर्व. प्लानिङ कर्व और डिसिजन मेकिङ कर्व इज नाउन एज लर्निङ कर्व और डिसिजन मेकिङ कर्व, प्लानिङ कर्व. अर्थात प्रोड्युसरले लङ रनमा कहाँ उत्पादन गर्ने, कहिले गर्ने, किन गर्ने, कसका लागि गर्ने, ती सबै कुराको डिसिजन दिने भएको कारणले गर्दाखेरि long run average cost is also known as learning curve, decision making curve. Learning curve or decision making curve, LAC, long run average cost is known as long run cost or decision making cost. Long run average cost is also known as planning curve, learning curve, or it is also termed as decision making curve. के question को answer दिन्छ भने, why we call it is learning, why we call it is planning or decision making, because it gives answer of the question हरु के रेज गरियो भने what to produce, सर्च हेर्ने, क्युरी हेर्नुस्, के खोज अनुसन्धान गर्यो भने तपाईको के वस्तु उत्पादन गर्ने पहिले अनि कहाँ उत्पादन गर्ने, where to produce, कता उत्पादन गर्ने, when to, कहिले गर्ने, how much अनि why to अनि when to हेर्नुस्, produce. यी क्वेशन को आन्सर दिने भएको कारणले गर्दाखेरि long run average cost is also known as learning curve अनि प्लानिङ कर्व or is also known decision making curve भनिन्छ भने. लर्निङ कर्व, प्लानिङ कर्व और डिसिजन मेकिङ कर्व. र अब यसलाई हेर्नुस्, long run average cost, LAC curve is derived with the help of short run average cost. SAC बाट short run average cost, it is derived from short run average cost. यो बुझ्नु पर्ने यहाँसम्म तपाईहरुले. हेर्नुस्, के भने long run average cost को प्लानिङ कर्व, डिसिजन मेकिङ कर्व, how to produce, when to produce, where to produce, कहाँ, किन, कसका लागि, कति उत्पादन गर्ने, यी सबै क्वेशनहरुको आन्सर दिने भएकोले long run average cost लाई के भनिन्छ भने हाम्रो प्लानिङ कर्व और डिसिजन मेकिङ कर्व. प्लानिङ कर्व और डिसिजन मेकिङ कर्व, प्लानिङ कर्व और डिसिजन मेकिङ कर्व. यसको डेरिवेसन हेर्नु भयो भने long run average cost is derived by with the help of long run average cost is derived with the help of short run average cost. So you plant by short run average cost or यसैलाई short run plant पनि, short run plant
सर्ट रन प्लान्टहरु पनि भनिन्छ हेर्नुस् सर्ट रन प्लान्टहरुबाट एसएससी एउटा प्लान्ट हो हेर्नुस् यो यसको मिनिमम पोइन्ट हो अर्को चाहिँ एसएसी2 एसएसी1 सर्ट रन प्लान्ट एसएसी1 अर्को प्लान्ट चाहिँ थपियो एसएसी3 मिनिमम पोइन्ट हेर्नु मिनिमम पोइन्ट डेरिभेसन ड्र गर्दाखेरि के ध्यान दिनुस् भने मिनिमम पोइन्ट जस्तै मानौ यो ए छ मिनिमम पोइन्ट यो एम माने अनि यसलाई बी लिनु भयो भने यसलाई बी पोइन्ट लिनु भयो भने अल्टिमेट तपाईको टार्गेट भेरिएबल प्रोड्युसर इज कस्ट मिनिमाइजेसन अर्थात अप्टिमम युज अफ क्यापासिटी मिनिमम अफ एभरेज कस्ट को मिनिमम पोइन्ट एभरेज कस्ट को मिनिमम पोइन्ट भनेको त अप्टिमम डिसिजन मेकिङ पोइन्ट हेर्नुस् अप्टिमम युज अफ क्यापासिटी हो मिनिमम पोइन्ट अफ सर्ट एभरेज कस्ट है मिनिमम पोइन्ट अफ एसएससी अथवा गिवन चित्रमा दिएको फिगरमा एसएससी1 एसएससी2 एसएससी3 तीनटा भएन एसएससी1 एसएससी2 र एसएससी3 है तीनटा मैले प्लान्टहरु युज गरे एसएससी1 एसएससी2 र एसएससी3 तीनटा प्लान्टहरु युज भए र तीनटा प्लान्टहरुमा सर्टन प्लान्टहरु भए इन गिवन फिगरमा इन given figure SAC1 SAC2 and SAC3 are short run प्लान्टहरु भएन short run प्लान्ट भनिन्छ short run प्लान्टहरु भए अनि the minimum point it is known that minimum point of SAC at the short average cost short run average cost is optimum use of capacity is optimum use of capacity heर्नुस् capacity minimum point heर्नुस् optimum use of capacity है it is known that minimum point heर्नुस् it is known that minimum point optimum use of capacity of plant and optimum use of capacity of plant हेर्नुस् plant को अर्थात एसएससी को हेर्नुस् सबै एसएससी को मिनिमम पोइन्टहरुमा चाहिँ एसएससी को मिनिमम पोइन्ट चाहिँ के हो भने अप्टिमम युज अफ क्यापासिटी डिसिजन मेकिङ गर्दाखेरि कुनै पनि प्रोड्युसरले के चाहन्छ भने मिनिमम पोइन्टमा हेर्नुस् एसएससी को मिनिमम पोइन्ट भनेको अप्टिमम युज अफ क्यापासिटी हेर्नुस् एसएससी को मिनिमम पोइन्ट भनेको अप्टिमम युज अफ क्यापासिटी भनेको है अप्टिमम युज अफ क्यापासिटी मिनिमम पोइन्ट अफ एसएससी को मिनिमम पोइन्टमा हो र फर्स्ट प्लान्टमा हेर्नुस् पहिलो प्लान्टमा फर्स्ट प्लान्टमा हजुर के छ भन्नुस् त मिनिमम पोइन्ट x1 कस्ट चाहिँ मानौ c1 हेर्नुस् मानौ अर्को लियौ मानौ सपोज c2 छ कस्ट धेरै छ हेर्नुस् अनि c2 र आउटपुट x1 है कस्ट c1 र आउटपुट c1 कस्ट x1 कस्ट c2 घटे हेर्नुस् मिनिमम पोइन्टमा आउटपुट x2 किन अल्टिमेट टार्गेट भनेकै कुनै पनि फर्मको चाहिँ अल्टिमेट टार्गेट कस्ट मिनिमाइज कस्ट घटाउने हेर्नुस् कस्ट घटाउने उत्पादन बढाउने हेर्नुस् लेट्स स्टार्ट फ्रम आउटपुट x1 कस्ट c1 यो कस्ट चाहिँ हाई कस्ट भयो इट इज नट मिनिमम कस्ट इट इज नट अप्टिमम युज अफ क्यापासिटी अफ प्लान्ट हो र फर्मले उत्पादन बढाउँदै जाँदा कस्ट घट्दै गएको छ मिनिमम पोइन्ट ए हेर्नुस् र इन एसएससी प्लान्ट एसएससी1 मा फर्स्ट प्लान्ट को कहाँबाट सुरु गर्नु भने लेट्स स्टार्ट फ्रम पोइन्ट के राखौं
K, let's start from point K on SAC1 with cost C1 and output हेर्नुभयो भने output is X1 हेर्नुस्, output X1 हेर्नुस् र cost C1 is not minimum cost. Cost C1 is not minimum cost or a cost per unit C1 is not minimum cost. Minimum cost हैन र optimum use of capacity. Optimum use of capacity of plant कुन को भन्या भने plant SAC1 is at point A point मा which is minimum cost or optimum use of capacity, minimum cost on which minimum cost with minimum cost C2 with output हेर्नुस्, उत्पादन कति छ output X2 भन्नुस्, output X2 हेर्नुस्, minimum cost. Let's start from point K हेर्नुस्, K बाट सुरु गरे point K हो हेर्नुस्, K बाट सुरु गरियो र यो point K मा cost C1 per unit उत्पादन थोरै लागत धेरै भयो, प्रोड्युसरले डिसिजन मेकिङ गर्दाखेरि cost अझ उत्पादन बढाउँदा लागत घट्यो हेर्नुस्, point minimum A भएर फर्दर उत्पादन गर्दा लागत बढ्छ हेर्नुस्, फर्दर उत्पादन गर्दा लागत बढ्दै जान्छ र अल्टिमेट टार्गेट के हो भने उत्पादन बढे पनि कस्ट बढ्छ, उत्पादन बढे पनि कस्ट बढ्छ, तर प्रोड्युसर गोल चाहिँ उत्पादन बढाएर लागत बढाउने हैन कि द गोल अफ प्रोड्युसर इज आउटपुट मैक्सिमाइज कस्ट मिनिमाइजेसन, लागत घट्ने हैन। यो अझै यतातिर पोइन्ट जानुमा कस्ट बढ्छ हेर्नुस्, उत्पादन बढे पनि कस्ट पर युनिट बढ्छ हेर्नुस्, तर टार्गेट के हो प्रोड्युसरको भने अझै लागत घटाउने कस्ट। सपोज तपाईको फर्म एड न्यू प्लान्ट, नयाँ प्लान्ट थप्दाखेरि SAC2 नयाँ प्लान्ट थप्दाखेरि कस्ट उल्टै घट्यो, फेरि घट्यो हेर्नुस्, उत्पादन X3 भयो हेर्नुस्, लागत घटेर C3 भयो हेर्नुस्, त अल्टिमेट टार्गेट प्रोड्युसर यही हेर्नुस्, अझै लागत घटाउने। सपोज फर्म एड द न्यू प्लान्ट, मान काठमाडौँ मात्र प्लान्ट थियो, कुनै एउटा फर्मले काठमाडौँ मात्र सञ्चालन गर्दा उसको मिनिमम लागत C2 उत्पादन म्याक्सिमम X2 थियो भने काठमाडौँबाट विराटनगर नयाँ प्लान्ट थप्दाखेरि कस्ट उल्टै अझै घट्यो, किनभने टार्गेट भेरिएबल नै प्रोड्युसर के हो भने कस्ट मिनिमाइजेसन, कस्ट C2 बाट C3 घट्यो, उत्पादन X2 बाट कति आउनु X3 भयो हेर्नुस्। यही नै तपाईँ प्रोड्युसर गोल के हो भने कस्ट मिनिमाइजेसन और आउटपुट मैक्सिमाइजेसन, कस्ट घट्यो उत्पादन बढ्यो हेर्नु, X2 बाट X3 भयो। र व्हेन अ फर्म तपाईको व्हेन फर्म एट न्यू प्लान्ट डिसिजन गर्दैछ, व्हेन यो जस्ट डिसिजनिङ हो, प्लानिङ हेर्नुस्, व्हेन फर्म एट हेर्नुस् एट न्यू प्लान्ट SAC2 देन अप्टिमम तपाईको देन मिनिमम कस्ट, देन मिनिमम कस्ट will be कति हुन सक्छ, will be C3 and maximum output हेर्नुस्, maximum output X3 हेर्नुस्। ये हो टार्गेट भेरिएबल हेर्नुस्, कुनै पनि फर्मको अल्टिमेट टार्गेट व्हेन फर्म एट तपाईको व्हेन फर्म एट्स न्यू प्लान्ट हेर्नुस्, व्हेन फर्म एट्स न्यू प्लान्ट, नयाँ प्लान्ट थप्ने हो भने एट्स न्यू प्लान्ट, देन मिनिमम कस्ट विल बी C3, कस्ट C3 भयो, उत्पादन यतातिर गयो हेर्नुस्, कस्ट यसरी घट्दै गयो, लागत घट्दै गएको हेर्नुस्। डिसिजन मेकिङ गर्दैछ, विराटनगर काठमाडौँबाट विराटनगरबाट नयाँ प्लान्ट थप्दाखेरि है, विराटनगरबाट काठमाडौँबाट नयाँ प्लान्ट विराटनगर थप्दाखेरि लागत घट्यो, उत्पादन बढ्यो हेर्नुस्। त्यसैले यो LAC अहिले LAC फेरि आएका छैन, हामी LAC फेरि ड्र गर्ने हो, तर के बुझ्नुहोस् भने
नयाँ प्लान्टहरू थप्दै जाँदाखेरि कस्ट पर युनिट बढ्छ किनभने टार्गेट नै यही हेर्नुहोस् तपाईले फर्म रन गर्दाखेरि तपाईको एक्टिभिटी प्रोडक्सन एक्टिभिटीजमा कुनै पनि फर्मले अल्टिमेट टार्गेट लागत घट्दै जाओस् एभरेज कस्ट पर युनिट कस्ट घट्दै जाओस् र उत्पादन बढ्दै जाओस् भन्ने उद्देश्य हेर्नुहोस् र फेरि हेर्नुहोस् यदि अब डिसिजनको कुरा गर्दैछ यहाँ चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनमा यो जस्ट प्लानिङ हो र के गर्दाखेरि नयाँ प्लान्ट हेर्नुहोस् यो केटीएममा थियो काठमाडौँमा भयो अब यो विराटनगरमा थप्यो हेर्नुहोस् लागत घट उत्पादन बढ्यो अब धनगढीतिर थप्न थाल्यो भने हेर्नुहोस् नयाँ प्लान्ट एसएसी थप्दाखेरि उत्पादन त पक्कै बढ्ला तर लागत के हुने भयो हेर्नुहोस् त उत्पादन त बढ्ला तर लागत बढ्ने भयो हेर्नुहोस् नयाँ प्लान्ट थप्ने बित्तिकै हेर्नुहोस् त यो कस्ट हेर्नुहोस् यो मानौ x4 होला तर लागत चाहिँ बढ्ने भयो हेर्नुहोस् लागत चाहिँ बढ्छ हेर्नुहोस् कस्ट बढ्छ हेर्नुहोस् लागत बढ्छ हेर्नुहोस् नयाँ प्लान्ट थप्ने बित्तिकै उत्पादन त बढ्यो तर धनगढीतिर नयाँ प्लान्ट थप्ने बित्तिकै पक्कै पनि नयाँ प्लान्ट थप्ने बित्तिकै उत्पादन बढ्ला तर के भइदिन्छ भने एभरेज कस्ट पर उल्टो बढ्छ हेर्नुहोस् पर्फेक्ट कम्पिटिटिभ मार्केटमा त्यही वस्तु चाहिँ फेरि लागत बढ्न थाल्यो भने त कहिले त्यो डिमान्ड नै गर्दैन हेर्नुहोस् नयाँ प्लान्ट भने फेरि के पनि होइन गोल के भने प्रोड्युसर गोल चाहिँ कस्ट मिनिमाइजेसनै हो अनि आउटपुट चाहिँ म्याक्सिमाइजेसनै हेर्नुहोस् गोल अफ प्रोड्युसर इज आउटपुट चाहिँ म्याक्सिमाइज हो कस्ट भने यहाँ चाहिँ आउटपुट पनि बढ्दैछ कस्ट पनि बढ्छ त्यो दुईटै गोल हुँदैन हेर्नुहोस् त अगेन फर्म एड्स न्यू प्लान्ट SAC3 देन के भइदिन्छ भने देन कस्ट पर युनिट आउटपुट विल बी के भइदिन्छ भने इन्क्रिज्ड हेर्नुहोस् इन्क्रिज्ड कस्ट बढ्छ हेर्नु कस्ट गिवन बाई पोइन्ट हेर्नुहोस् पोइन्ट बी अन SAC3 मा हेर्नुहोस् कस्ट बढ्यो हेर्नुहोस् लागत बढ्यो हेर्नुहोस् कस्ट बढ्यो हेर्नुहोस् अब कस्ट अब डिसिजन मेकिङ कर्भ भन्दै चाहिँ प्लानिङ कर्भ भन्दै चाहिँ हेर्नुहोस् डिसिजन मेकिङ कर्भ प्लानिङ कर्भ डिसिजन मेकिङ कर्भ और इट इज अल्सो टर्म्ड एज प्लानिङ कर्भ डिसिजन मेकिङ और इट इज अल्सो टर्म्ड एज प्लानिङ कर्भ प्लान गरेको हेर्नुहोस् के रहेछ भने त्यसको अर्थ के रहेछ भने फर्म चाहिँ यो एम भन्दा उता जाँदैन एम पोइन्ट भन्दा SAC2 भन्दा अर्को नयाँ प्लान थप्दैन हेर्नुहोस् जस्तै के भने यो चाहिँ काठमाडौँ थियो यो चाहिँ विराटनगरमा भयो यो चाहिँ धनगढीमा नयाँ प्लान थप्दाखेरि उत्पादन बढ्ला लागत पनि बढ्यो अनि फर्मले के डिसिजन गर्यो लङ रनमा भने लङ रनमा डिसिजन फर्म के भयो भने उसले SAC2 मात्र प्लान्ट युज गर्ने काठमाडौँ विराटनगर मात्र दुईटा फर्म प्लान्टहरू युज गर्ने अनि कहाँ अघि चाहिँ क्वेसन के थियो हाम्रो वेयर टु प्रोड्युस वाट टु प्रोड्युस वेन टु प्रोड्युस हुम टु प्रोड्युस थियो कहाँ गर्ने किन गर्ने कहिले गर्ने कति गर्ने होइन कतिसम्म गर्ने आयो डिसिजन हेर्नुहोस् कतिसम्म गर्ने होइन 3 सम्म मात्र गर्ने हेर्नुहोस् डिसिजन मेकिङ कर्भ भन्यो प्लानिङ कर्भ भन्यो हेर्नुहोस् अघि नै हाम्रो क्वेसन के थियो रेज भने वाट टु प्रोड्युस के गर्ने वेयर टु प्रोड्युस वेन टु प्रोड्युस हुम टु प्रोड्युस त हाउ मच टु प्रोड्युस वाइ टु प्रोड्युसको क्वेसन आन्सर दियो हेर्नु भनेको प्लान्ट SAC2 बाट SAC1 बाट SAC2 सम्म थप्ने त्योभन्दा बढी नथप्ने उत्पादको लागत चाहिँ C3 मा मिनिमम कस्ट योभन्दा कस्ट नगर्दो रहेछ अनि उत्पादन X3 त्यो चाहिँ कुन प्लान्टले दिँदो रहेछ भने SAC2 है यसलाई LAC लङ रन एभरेज कस्ट इज अल्सो नाउन एज प्लानिङ कर्भ और इट इज अल्सो नाउन एज डिसिजन मेकिङ कर्भ भन्ने हेर्नुहोस् प्लानिङ कर्भ और इज अल्सो नाउन एज डिसिजन मेकिङ कर्भ अब बल्ल हामी LAC डेरिभेसन गर्छौँ 5 वटा प्लान्टबाट डेरिभेसन LAC कर्भको डेरिभेसन्स है LAC कर्भ डेरिभेसन ड्र गर्छौँ यो कुरो बुझ्नु भएको भने हेर्नुहोस् त प्लान्ट थप्दै जाँदाखेरि SAC3 थप्ने हो भने नयाँ प्लान्ट SAC3 थप्दाखेरि एभरेज कस्ट चाहिँ बढ्छ भन्ने भयो हेर्नुहोस् अब त्यसो भने फर्मले नयाँ प्लान्ट थप्दैन भन्ने कुरा डिसिजन आयो फर्मले नयाँ प्लान्ट न्यू प्लान्ट एड गर्दैन हेर्नुहोस् भनेको 2 मै भएर बस त्यसले क्वेसन के थियो त अघि वाट टु प्रोड्युस वेयर टु प्रोड्युस होम टु प्रोड्युस वाइ टु प्रोड्युस भन्ने जुन क्वेसन थियो त्यसको आन्सर भयो हेर्नुहोस् वाइ टु वेयर टु होम टु प्रोड्युस कहाँ किन कहिले कसरी गर्ने कसका लागि गर्ने यी क्वेसनको आन्सर दिने भयो यसलाई प्लानिङ कर्भ और इट इज डिसिजन मेकिङ कर्भ हाल्यो अब LAC कर्भ डेरिभेसन विथ हेल्प अफ 5 प्लान्टको सहायताबाट 5 वटा प्लान्टको सहयोगबाट है क्वान्टिटी भयो कस्ट भयो LAC कर्भ डेरिभेसन कस्ट वाट टु प्रोड्युस वेयर टु प्रोड्युस होम टु प्रोड्युस सर यो पोइन्ट एमबाट बीमा ट्रान्सफर हुँदाखेरि प्रोडक्सन गर्दैन भन्ने कुरो हो डिसिजन हजुर एमबाट भन्नुहोस् त
अब उता डिसिजन मेकिङ के भयो प्लान्ट एसएससी 2 बाट एसएससी 3 मा कस्ट बढ्यो कस्ट बढ्यो पर युनिट कस्ट बढ्यो हेर्नुहोस् हेर्नु उत्पादन पनि बढ्यो फर्मले चाहिँ डिसिजन चाहिँ अब के अरे अर्को प्लान नथप्ने डिसिजन लिने भयो नि हो त्यही हो न डिसिजन के लियो भने अब X3 भन्दा बढी उत्पादन गर्नु भएन नयाँ प्लान थप्नु भएन डिसिजन के भयो भने त्यसले अघि क्वेसन रेज गरेँ माथि व्हाट टु प्रोड्युस वेयर टु प्रोड्युस हुम टु प्रोड्युस भन्ने जुन क्वेसन थियो नि ती क्वेसनको आन्सर दिने भयो कारणले एलएसी कर्भ डिसिजन मेकिङ कर्भ भनिहेर्नुहोस् यो फिगर लेखेर भ्याउनु भयो म मेटाएर त्यहाँ फिगर सानो हुन्छ कि कुरो बुझ्नु भने कस्ट बढ्यो क्या हेर्नुहोस् त कस्ट बढ्यो उत्पादन बढ्यो भने कस्ट बढ्यो क्या हेर्नुहोस् योभन्दा माथि जाँदैन भने ए कस्ट बढ्ने होइन नि कस्ट जति पनि पर्फेक्ट कम्पिटिटिभ मार्केट कस्ट तपाईँ बढ्न थाल्यो भने सामान बिक्री नै हुँदैन हेर्नुहोस् यस्तो चिजहरू वस्तु प्रोडक्टहरू बिक्री नै हुँदैन हेर्नुहोस् हाई कस्ट भयो भने किन पहिले यो कस्टमा बिक्री भएको चिज यो लागतमा उत्पादन भएको वस्तु अब लागत बढ्न थाल्यो भने त बिक्री नै हुँदैन प्रफिट बढ्दैन हेर्नुहोस् है अब डेरिभेसन अफ एलएसी फेरि आउँछ यहाँ यही कर्भको हामी फेरि गर्छौँ डेरिभेसन अफ एलएसी कर्भको डेरिभेसन एलएसी कर्भको डेरिभेसन्स विथ द हेल्प अफ 5 प्लान्ट हेर्नुहोस् है एलएसी कर्भको डेरिभेसन विथ द हेल्प अफ 5 प्लान्ट एलएसी कर्भको डेरिभेसन विथ द हेल्प अफ 5 सर्टर प्लान्टको सहायताले क्वान्टिटी यो कस्ट भयो हेर्नुहोस् यो 5 वटा प्लान्ट युज गरेर है 5 वटा प्लान्ट युज गरेर यो कर्भ एलएसी कर्भ इज अल्सो नाउन एज इनभेलप सेप अघि त्यो भन्न बिर्सिएछ एलएसी कर्भलाई इनभेलप सेप चिट्टुको खाम जस्तो इनभेलप सेप लेस यु सेप पनि भनिन्छ हेर्नुहोस् है इनभेलप सेप लेस यु सेप हेर्नुहोस् एलएसी कर्भ इज अल्सो नाउन एज इनभेलप सेप चिट्टुको खाम जस्तो हेर्नुहोस् इनभेलप सेप यसरी लेस पुरै यु सेप भनेको लेस यु सेप भन्छ हेर्नुहोस् अनि प्लान्ट SAC1 त्यो फिगर ड्र गर्दै जानु होला मिनिमम पोइन्ट यता पर्यो हेर्नुहोस् मिनिमम पोइन्ट यता बनाउने हेर्नुहोस् अर्को SAC2 मिनिमम पोइन्ट यतै बनाउनु पर्छ यतापट्टि राइट साइड त मिनिमम पोइन्ट यो इन्डिकेट गर्दा यता बनाउनुहोस् र मिनिमम पोइन्ट छ भने ठ्याक्क यसको मिनिमम पोइन्ट यही टच गराउनुहोस् SAC1 SAC2 SAC3 मिनिमम पोइन्ट है यतातिर बनाउनु पर्छ अनि X स्टार भ्याल्यु अनि यो कस्ट C स्टार मिनिमम कस्ट अनि त्यसै गरेर अब यतापट्टि हेर्दाखेरि के हुनु पर्यो भने कस्ट चाहिँ SAC4 मिनिमम पोइन्ट हेर्नुहोस् SAC4 मिनिमम पोइन्ट यता हेर्नुहोस् त मिनिमम पोइन्ट M भन्दा यतातिर हेर्नुभयो भने मिनिमम पोइन्ट LAC को राइट साइडतिर भने अब LAC को लेफ्ट साइडतिर हेर्नुहोस् LAC को लेफ्ट साइडमा हेर्नुहोस् LAC को लेफ्ट साइडमा SAC5 यसरी हेर्नुहोस् ड्र गर्नुहोस् त यो इन्भेलप सेप समाचार इन्भेलप भने चिट्ठी हेर्नुहोस् इन्भेलप भने चिट्ठीको खाम जस्तो चिट्ठीभित्र जस्तै तपाईँको सूचनाहरू इन्फर्मेसन भए जस्तै है चिट्ठीभित्र इन्फर्मेसन भए जस्तै चिट्ठी जस्तै अब त हुन त अब त्यो रहेन नि हेर्नुहोस् त्यस्तो भयो हेर्नुहोस् चिट्ठीभित्र रहे जस्तै त्यसो भनेको न होइन यो भित्र चाहिँ यसलाई इन्भेलप सेप भनिन्छ चिट्ठीको खाम जस्तो इन्भेलप सेप पनि भनिन्छ हेर्नुहोस् चिट्ठीको खाम जस्तो इन्भेलप सेप चिट्ठीमा चाहिँ लेटरमा चाहिँ समाचार सूचना भए जस्तै यो एलएसीमा पनि सूचनाहरू समाचारहरू हुने भएकोले यसलाई चाहिँ त्यसलाई इन्भेलप सेप चिट्ठीको खाम जस्तो इन्भेलप सेप एलएसी
के छ फिगर फेरि गरिदिउँ फिगर भन्नुहोस् त यो फिगर जान्नु पर्यो मिनिमम पोइन्ट हजुर अब त्यो अघि जुन डिल गर्यो त्यो यसैको लागि यहाँ डिल गर्नु पर्दैन हेर्नुहोस् अनि गर्दैन फेरि म गरौँला एकचोटि लेखौँ पहिले है गिभन फिगरमा इन गिभन फिगर दिएको चित्रमा LAC curve is derived with the help of the 5 short-run plant, 5 short-run plant, 5 short-run plant, side plant of Orma, SAC1, SAC2, SAC3, SAC4, and SAC5. 5 short-run plant, SAC1, SAC2, SAC3, plant haru bhayo. अनि फलिङ पोर्सन अफ हेर्नुहोस् यसको चाहिँ घट्ने पोर्सन चाहिँ फलिङ पोर्सन अफ LAC is found by falling portion of SAC1 and SAC2 rising portion of LAC is found by rising of SAC4 and SAC5. The minimum point of SAC3 is minimum point of LAC is minimum point of SAC3 at point M. SAC3 is equal to LAC and it is point M is optimum use of capacity in long run. Point M is optimum use of capacity. Point M is optimum use of capacity in long run. 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 Minimum cost is C star and output X star भन्नुस् यो तो अघि चाहिँ यो फिगरको डिल गर्न नपरोस् भने अघि तीनटा लेयर गरेको 5 मा जर्नलाइज गरेको है फेरि तीनटा लेयर अघि डिल गर्यो माथि हेर्नुस् तीनटा फिगर गर्नुको कारण के हो यो 5 वटा प्लान्ट वाला बनाएर यहाँ त्यो चाहिँ डिसिजन धेरै कुरा लेख्न नपरोस् भनेर माथि पहिले जुन तीनटा फिगर लेख्नुको कारण यसैलाई सपोर्ट गर्नलाई लेखेको है LAC हो long run average cost planning curve or it is also known as decision making curve long run average cost or long run decision making curve planning curve or decision making curve अनि यो हो भने अब डेरिभेसन अफ LMC curve
LMC curve also the LMC marginal long run marginal cost of the user capacity is 0.m अनि त्यसै गरेर LMC curve marginal long run marginal cost additional cost and long run marginal cost yes long run marginal cost LMC it is additional cost with additional unit of output in long run हेर्नुस् अर्थात् LMC भनेको LTC n minus LTC n minus 1 एउटा हुने भइहाल्यो अर्को चाहिँ LMC भनेको डेल्टा LTC by डेल्टा क्वान्टिटी हुने भयो वा LMC भनेको D LTC upon DQ additional cost long run total cost additional cost अनि यसको डेरिभेशन्स मेटाउँदा हुन्छ के छ मेटाउँदा हुन्छ नि के छ हस् हस् मैले एकैछिन है तपाईलाई फेरि पनि गराइदिन्छु मैले त्यहाँ लेखे मात्र हेर्नुस् है यो मैले आफूले भन्नै बिर्से के है यो चाहिँ मैले तपाईलाई फिगरमा यहाँ लेखाए फिगरमा चाहिँ त्यो फलिङ र राइजिङ पोर्सनमा एकैछिन फेरि गरेर पनि भन्नु होला है यहाँ चाहिँ मैले ठ्याक्कै मेटाइहाले फिगर एकछिन फेरि म एकछिन यो गरेर फेरि तपाईलाई फेरि फलिङ पोर्सन राइजिङ पोर्सन जुन भने नि त्यस फिगरलाई फेरि म अघि यो फिगरमा फेरि यसको कन्सेप्ट बनाइदिन्छु हेर्नुस् falling portion rising portion फिगर मेटाइहाले है फेरि हेर्नुहोस् कस्ट तपाईँ फेरि
एलएसी बनाउने तरिकाहरू ट्रिकहरू एलएसी कर लङ एभरेज कस्ट एलएसी कर र यो मिनिमम पोइन्ट राखिसकेँ मैले पहिले नै सी स्टार कस्ट एक्स स्टार आउटपुट मिनिमम पोइन्ट हो यो एलएसी को मिनिमम पोइन्ट हो यो लङ र एभरेज कस्ट मिनिमम पोइन्ट एलएसी को मिनिमम पोइन्ट र अघि मैले के भने तपाईँ फलिङ पोर्सन हेर्नुहोस् ध्यान के दिनुहोस् भने एसएसी 1 मिनिमम पोइन्ट यता राख्नुहोस् एसएसी 2 यो मिनिमम पोइन्ट यता राख्नुहोस् र एसएसी 3 मिनिमम पोइन्ट यहाँ नै भयो हेर्नुहोस् एलएसी र अर्को हामीले के भन्यो भने राइजिङ पोर्सन हेर्नुहोस् एसएसी 4 यो मिनिमम पोइन्ट एसएसी 5 मिनिमम पोइन्ट के भने हेर्नुहोस् अघिकै कुरालाई फेरि रि गरेँ मैले त्यसैबाट एलएमसी कर्भ ड्राइभ गर्न खोजेको हेर्नुहोस् यो चाहिँ फलिङ पोर्सन टेन्जेन्सी हेर्नुहोस् एसएसी को फलिङ हो मिनिमम पोइन्ट यतातिर पर्यो त्यसले फलिङ पोर्सन भनेन घट्दै गएको पोर्सनमा हेर्नु फलिङ पोर्सन यदि मिनिमम पोइन्ट यता हो भने पक्कै यो फलिङ पोर्सनमा हेर्नुहोस् यो चाहिँ के त मिनिमम पोइन्ट भयो अब राइजिङ पोर्सन हेर्नुहोस् मिनिमम पोइन्ट यता हो भने पक्कै राइजिङ होला मिनिमम पोइन्ट यता राइजिङमा हेर्नु त टेन्जेन्सी भएको के भने माथि फिगर मैले अघि एलएसी कर्भ ड्राइभ बाई सर्टन प्लान्ट एसएसी 1 एसएसी 2 एसएसी 3 एसएसी 4 एसएसी 5 5वटा सर्टन प्लान्टबाट ड्राइभ गरियो भने हेर्नुहोस् र चित्रमा द एलएसी को फलिङ पोर्सन इज फर्मड बाई फलिङ पोर्सन एसएसी 1 एसएसी 2 एन्ड सो अन फलिङ पोर्सनबाट हो राइजिङ पोर्सन अफ एलएसी इज फर्मड बाई राइजिङ पोर्सन अफ एसएसी 4 एसएसी 5 एन्ड सो अन यस्तै धेरैवटा राइजिङ पोर्सन बन्दै टेन्डेन्सी गरेर बन्यो भने the minimum point LAC is the minimum point of SAC 3 को minimum point हो the point M is के भन्यो optimum use of capacity point M is optimum use र LMC कर्भ असमा मैले तपाईं धेरै लामो LMC कर्भ यसरी बनाइदिनुहोस् धेरै मैले अब LMC कर्भ भन्नु LMC कर्भ यो point LAC अर्थात LMC passes through minimum point of LMC passes through minimum point LAC को minimum point बाट हेर्नु अर्थात that is also known as optimum use of capacity हेर्नुहोस् र दिएको चित्रमा LMC कर्भ passes through LMC पनि के बाट ड्राइभ MC बाट ड्राइभ भएको कर्भ हेर्नुहोस् इन फिगरमा LMC कर्भ is derived by SMC कर्भ SMC कर्भ जस्तो LAC चाहिँ SAC 1 SAC 2 यस्तै भयो जस्तै SMC बाट भयो SMC जहरु भयो SMC कर्भहरुबाट भयो SMC कर्भहरुबाट भयो र अनि LMC passes through minimum point हेर्नुस् minimum point of LAC अर्थात at point M मा point M मा हेर्नुस् M मा LAC बराबर LMC बराबर SAC 3 बराबर SMC 3 सबै बराबर हुने कन्डिसन हेर्नुस् SMC 3 पनि बराबर SMC कर्भ जस्तै यसमा MC कर्भ ड्राइभ गर्नुभयो भने SMC कर्भ पनि पास यसरी जान्छ हेर्नुस् MC कर्भ यसरी मिनिमम पोइन्टबाट पास जान्छ हेर्नुस् MC अथवा यो बिन्दुमा LAC LMC SAC SMC सबै बराबर पोइन्ट हेर्नुस् SMC पोइन्ट AM मा LAC LMC SAC र SMC सबै इक्वल हुने बिन्दु चाहिँ optimum use of capacity point M हेर्नुस् point M is optimum use of capacity थ्रु र point M लाई optimum use of capacity यी सबै ट्रेडिसनल कस्टहरु भयो है यी सबै के भयो हाम्रो ट्रेडिसनल कस्टहरु भयो हेर्नुस् यी सबै हाम्रो ट्रेडिसनल कस्टहरु भयो यो सबै हामीले पढेका ट्रेडिसनल कस्टहरु हेर्नुस्
यी सबै हाम्रा पढेका चाहिँ के हुन् भने ट्रेडिसनल कस्ट हेर्नुहोस् ट्रेडिसनल कस्ट यी सबै पढेका ट्रेडिसनल कस्ट हुन् भने अब हामी के हेर्छौँ भने मोडर्न कस्ट हेर्नुहोस् मोडर्न कस्ट यी सबै पढेका चाहिँ हाम्रो के भन्छ ट्रेडिसनल कस्ट हुन् हेर्नुहोस् सर्ट एन्ड एभरेज कस्ट सर्ट एन्ड फिक्स कस्ट सर्ट एन्ड भेरिएबल कस्ट सर्ट एन्ड एभरेज कस्ट अनि एभरेज कस्ट लङ रन कस्ट लङ रन एभरेज कस्ट लङ रन मार्जिन कस्ट सबै यी सबै थ्योरीहरू के भन्नु हाम्रो के पढ्यो भने दिज अल हाम्रो के को यो चाहिँ इलिस्ट्रेसन हो भने यो सबै ट्रेडिसनल कस्टहरू हेर्नुहोस् अनि अब हामी के हेर्छौँ भने त्यस्तै गरेर मोडर्न कस्ट हेर्नुहोस् अब हेर्छौँ के भने हामी मोडर्न कस्ट हेर्नुहोस् मोडर्न कस्ट हामी के हेर्छौँ भने मोडर्न कस्ट हेर्नुहोस् अब चाहिँ मोडर्न कस्ट थ्योरी मोडर्न कस्ट थ्योरी हेर्नुहोस् अब हामी सबै के हेर्छौँ मोडर्न कस्ट हेर्नुहोस् यी सबै सर एकैछिन हजुर हस् 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 मोडर्न कस्ट हेर्नुहोस् मोडर्न कस्ट मोडर्न कस्ट हेर्नुहोस् यसमा पनि हाम्रो सर्ट रन मोडर्न कस्ट यसमा पनि एमा सर्टमा हाम्रो फिक्स कस्ट यो भित्र पनि हाम्रो फिक्स कस्ट हेर्नुहोस् कस्ट अकर्सिन मोडर्न थ्योरी तपाईँ एउटै हुन्छ हेर्नुहोस् कस्ट इनकर्सिन कस्ट इनकर्स कस्ट अकर्सिन कस्ट अकर्सिन in fixed factors of production in short run हेर्नुहोस् in short run मा अल्पकालमा भने short मा means there is no difference between short run traditional cost र सर्ट एन्ड मोडर्न कस्ट बीचको खासै फरक छैन हेर्नुहोस् त फरक छ त केमा छ भने रिजर्भ क्यापासिटी हेर्नु मोडर्न थ्योरीले के भन्छ भने सर्ट रनमा चाहिँ के रिजर्भ क्यापासिटी राख्यो मिन्स सर्ट रन मिन्स फिक्स कस्ट फिक्स फ्याक्टर्स प्रोडक्सन देयर इज नो डिफरेन्स between fixed cost in modern theory of cost and traditional theory बेसिक फरक छैन अर्थात् सर्ट एन्ड फ्याक्टर तपाईको फिक्स सर्ट एन्ड फिक्स फ्याक्टर सर्ट रन फिक्स्ड फ्याक्टर्स आर अघि नै हामीले पढ्यौँ तपाईँ रेन्ट अफ हाउस इन्ट्रेस्ट रेट इन्ट्रेस्ट रेट
permanent salary, permanent salary, depreciation, depreciationsहरु र अब मोडर्न थ्योरीमा के फरक छ भने मोडर्न थ्योरी सजेस्ट दैट अहिलेको नयाँ थ्योरीले के सजेस्ट गर्छ भने फर्महरुले केही सर्टेन अमाउन्ट अफ रिजर्भ क्यापासिटी युज हुन्छ भन्छ द मोडर्न थ्योरी सजेस्टेड दैट modern theory of cost suggested that firms have certain reserve capacity, modern theory cost suggested that firm have certain reserve capacity. Modern theory cost suggested that firm have certain reserve capacity for के को लागि reserve capacity for के को लागि भने for है के को लागि भने to meet seasonal demand हेर्नुस् डिमान्ड मिट गर्नको लागि टु मिट सिजनल डिमान्ड हेर्नुस् कहिलेकाहीँ सिजनल डिमान्ड टु युज द न्यू मोडर्न टेक्नोलोजी टु युज मोडर्न टेक्नोलोजी हेर्नुस् नयाँ टेक्नोलोजी ठ्याक्क आइएलटी टेक्नोलोजी प्रयोग गर्नको लागि केही क्यापासिटी सिजनल डिमान्ड हेर्नुस् टु मिट द मोडर्न टेक्नोलोजी हेर्नुस् अनि टु प्रिभेन्ट के को लागि भने ब्रेक डाउन अर शट डाउन हेर्नुस् टु एड ताको न्यू प्लान्ट हेर्नुस् यसका लागि फर्मले के अमाउन्ट चाहिँ रिजर्भ राखेको हुन्छ त्यो रिजर्भलाई प्रयोग गर्ने बित्तिकै फिक्स्ड कस्ट बढ्छ भन्छ द युजिङ द रिजर्भ क्यापासिटी causes rise in fixed cost हेर्नु फिक्स्ड कस्ट बढ्छ त चाहिँ सर्टमा हाल के भने फिक्स्ड कस्टमा कुनै पनि परिवर्तन हुँदैन है अर्थात युज अफ रिजर्भ क्यापासिटी causes ताको increase in fixed cost at certain level and again it remains same or fixed हेर्नुस् फेरि पनि हो remains fixed रहन्छ हेर्नुस् फिक्स्ड कस्ट मोडर्न थ्योरीमा यो भन्नु खोजिरहेको के भने हेर्नुस् सेम भन्यो हेर्नुस् के भन्यो सर्टेन फिक्स्ड कस्टको मोडर्न थ्योरीमा यो क्वान्टिटी हो अनि यो कस्ट हो यो अनि यहाँसम्म चाहिँ यो हेर्नुस् त के भन्यो फिक्स्ड कस्ट ट्रेडिसनल थ्योरीमा ठिक छ हेर्नुस् यतिसम्म हामी पढ्दै आएका थियौँ यो यहाँसम्म ठिक छ हेर्नुस् यस्तै थियो यस्तै हुन्छ हेर्नु र रिजर्भ क्यापासिटी प्रयोग गर्ने बित्तिकै के यहाँसम्म कस्ट बढ्छ भन्छ हेर्नु मीन्स रिजर्भ क्यापासिटी कारणले गर्दाखेरि युज अफ रिजर्भ क्यापासिटी प्रयोग गर्ने बित्तिकै है ए देखि बी सम्म चाहिँ कस्ट बढ्यो हेर्नुस् के प्रयोग गर्ने रिजर्भ क्यापासिटी भने यो एफ फिक्स्ड कस्ट हेर्नुस् यो मोडर्न थ्योरीमा फिक्स्ड कस्ट इन मोडर्न थ्योरीमा यतिसम्म त ट्रेडिसनलको ठिकै छ हेर्नुस् र रिजर्भ क्यापासिटी प्रयोग गर्ने बित्तिकै x2 1 भन्दा उता चाहिँ के को युज हो भने हाम्रो रिजर्भ क्यापासिटी प्रयोग गर्ने बित्तिकै टु मिट द सिजनल डिमान्ड टु युज मोडर्न टेक्नोलोजी टु प्रिभेन्ट ब्रेकडाउन टु एड द न्यू प्लान्ट थप्नको लागि फर्महरूले के अमाउन्ट चाहिँ रिजर्भ राखेको हुन्छ भन्छ मोडर्न थ्योरीमा हेर्नुस् त्यो रिजर्भ गर्ने बित्तिकै कस्ट सुरुमा त के हुन्छ कस्ट बढ्छ हेर्नुस् अगेन मेन फिक्स भनेको मोडर्न थ्योरीको फिक्स कस्ट चाहिँ यस्तो नेचरको हुन्छ भनेको मोडर्न थ्योरीमा यो
त्यस्तो हुन्छ भने त्यस्तै गरेर एभरेज कस्ट फिक्स कस्ट हेर्नुहोस् एभरेज फिक्स कस्ट यसैको चाहिँ हाम्रो एभरेज फिक्स कस्ट AFC it is fixed cost per unit output अथवा AFC भनेकै TFC by Q हेर्नुहोस् TFC by AFC TFC by total fixed cost by quantity भयो हेर्नुहोस् TFC by quantity भयो भने AFC है के भन्यो इट इज तपाईको फिक्स्ड कस्ट पर युनिट आउटपुट हेर्नुहोस् टु मिट सिजनल क्यापासिटी यसले गर्दा सर्टेन लेभल रिमेन द सेम अघि फेरि सर्टेन लेभल बढेर फेरि के हुन्छ हेर्नु के लेखेँ मैले युज अफ रिजर्भ क्यापासिटी कज इन्क्रिज इन फिक्स्ड कस्ट बढ्यो हेर्नुहोस् इट तपाईको रिमेन्स सेम अगेन हेर्नुहोस् सेमै रह्यो फिक्स्ड कस्ट रहने भयो र त्यसै गरी के निस्कन्छ यो भने मोडर्न थ्योरीमा ट्रेडिसनल थ्योरीमा क्वान्टिटी यो कस्ट हेर्नुहोस् AFC ट्रेडिसनल को यो भन्नु AFC T ट्रेडिसनल कस्ट हो एभरेज फिक्स्ड कस्ट ट्रेडिसनल थ्योरीमा AFC ट्रेडिसनल कस्टमा हेर्नुहोस् यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् अघि नै बिहानको क्लास पढ्दाखेरि रेक्टेंगुलर हाई प्याराबोला भने हेर्नुहोस् रेक्टेंगुलर हाई प्याराबोला हेर्नुहोस् रेक्टेंगुलर हाई प्याराबोला हेर्नुहोस् रेक्टेंगुलर हाई प्याराबोला हेर्नुहोस् रेक्टेंगुलर हाई प्याराबोला रेक्टेंगुलर हाई प्याराबोला हेर्नुहोस् यस्तो हुन्छ भने अनि त्यसै गरी ल मोडर्न थ्योरीमा चाहिँ रिजर्भ क्यापासिटी प्रयोग गर्ने बित्तिकै हेर्नुहोस् रिजर्भ A बाट B सम्म रिजर्भ क्यापासिटी प्रयोग गर्यो भने x1 देखि x2 को बीचमा त रिजर्भ क्यापासिटी युज गर्ने हो भने यो चाहिँ हाम्रो रिजर्भ क्यापासिटी RCP भने कस्ट चाहिँ हेर्नु AFC मोडर्न थ्योरी रेक्टेंगुलर प्याराबोला यो चाहिँ रिजर्भ क्यापासिटी गर्ने बित्तिकै कस्ट बढ्यो हेर्नुहोस् यदि लागत बढ्यो भने रिजर्भ क्यापासिटी भने एभरेज फिक्स्ड कस्ट मोडर्न थ्योरीमा र एभरेज कस्ट इन ट्रेडिसनल थ्योरीमा हेर्नुहोस् के को कारणले गर्दा रिजर्भ क्यापासिटीको कारणले गर्दाखेरि यहाँसम्म त यो ठिक छ हेर्नुहोस् सेम नै भएन यसरी आउँछ अनि त्यसपछि फर्दर माथि गएर यो त्यसरी चाहिँ घट्दै आउँछ हेर्नुहोस् ऱ्यापिड यसरी भयो एभरेज फिक्स्ड कस्ट मोडर्न थ्योरी एभरेज फिक्स्ड कस्ट ट्रेडिसनल थ्योरी रेक्टेंगुलर हाई प्याराबोला हेर्नुहोस् यो रेन्जलाई रिजर्भ क्यापासिटी भनिन्छ है यो रेन्जलाई RC रिजर्भ क्यापासिटीको रेन्ज RC रिजर्भ क्यापासिटी प्रयोग गर्ने बित्तिकै के हदसम्म चाहिँ सर्ट टर्ममा कस्ट बढ्छ लागत बढ्छ हेर्नुहोस् कस्ट बढ्छ हेर्नुहोस् रिजर्भ क्यापासिटी कारणले गर्दाखेरि कस्ट बढ्छ हेर्नुहोस् AFC एभरेज फिक्स्ड कस्ट मोडर्न थ्योरीमा AFC के हो त हाम्रो AFC T भनेको AFC T भनेको ट्रेडिसनल एभरेज फिक्स्ड कस्ट which is रेक्टेंगुलर हाई प्याराबोला अघि पनि भयो हाम्रो रेक्टेंगुलर हाई प्याराबोला अनि AFC M भनेको ट्रेडिसनल मोडर्न एभरेज फिक्स्ड कस्ट मोडर्न एभरेज फिक्स्ड कस्ट र x1 देखि x2 रेन्जमा x1 to
X2 is termed as reserve capacity. Reserve capacity range. सर त्यो लास्ट लाइन देखिदैन ए हस् ल अब आजलाई यति गरौँ यसको है अब चाहिँ फेरि फर्दर हाम्रो एभरेज भेरियल कस्ट फर्दर यसको ट्रेडिसनल थ्योरीमा एभरेज कस्ट चाहिँ यु सेपको भन्यो भने यसमा चाहिँ सर्सर सेपको हुन्छ हेर्नुहोस् रिजर्भ क्यापासिटी कारणले सर्सर सेपमा यसको लागि अब बाँकी भोलि बिहान हामी यसको चाहिँ एसएससी र लङ रन कस्टहरू कस्ता हुन्छन् यो एकदम आउन सक्ने क्वेसन है ल मोडर्न थ्योरी ट्रेडिसनल तपाईँले धेरै पढ्नु भएको छ मोडर्न थ्योरी चाहिँ आउन सक्ने क्वेसन हो मोडर्न थ्योरीमा है बाँकी हामी भोलि बिहान गरौँला क्लासलाई है भोलि बिहान 5:30 ठ्याक्कै गरौँला क्लासहरू है अब यति गरौँ न है ल थ्यांक यू सर हस् गुड नाइट सर थ्यांक यू हस् भोलि बिहान see you tomorrow morning at 5:50 AM 5:30 AM 5:30 ठ्याक्कै गर्नु